محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. راہوں میں سارباں کو پانی ملا نہ سایا. راہوں میں سارباں کو پانی ملا نہ سایا. بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا. بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا. راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایا. جانا کچہریوں میں چھوٹا نہ بیویوں کا جانا. کچہریوں میں چھوٹا نہ بیویوں کا ایسا کسی عدو نے دربار میں بلایا. ایسا کسی عدو نے دربار میں بلایا. زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی. زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی. رسی نے بازوؤں میں کالا نشان بنایا. رسی نے بازوؤں میں کالا نشان بنایا. اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر. اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر. سغرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا. راہوں میں سارباں کو پانی ملا نہ سایا. کہتے تھے منزلوں پہ ماؤں سے رو کے بچے. کہتے تھے منزلوں پہ ماؤں سے رو کے بچے. اماں وطن مدینہ کیوں آپ تلک نہ آیا. راہوں میں سارباں کو پانی
ملا نہ سایہ پہچان لینا صغرا اب اپنے کارواں کو پہچان لینا صغرا اب اپنے کارواں کو اس قافلے میں بی کوئی نہیں پرایا اس قافلے میں بی کوئی نہیں پرایا راہوں میں سارباں کو پانی ملا نہ سایہ بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں درخواست کرتا ہوں جناب جاوید نقوی سے گاتے کلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باقاعدہ میں صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وآل ہمارے نبی بھائی کے حکم پہ یہ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہن ہر لاش
کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی. ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی. ابر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. چند سترے تھی مگر لاشیں علی اکبر پر چند سترے تھی مگر لاشیں علی اکبر پر. شہ کو خط پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی. اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور. اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور. شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی. باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر باپ کی لاش
से दुर्रों की अज़ियत देकर एक बच्ची को हटाने में बहुत देर लगी है अब असगर की बनाने बहुत देर लगी करबला पहुंचा तकल्लुम तो ये हीरो के कहा करबला पहुंचा तकल्लुम तो यही हो के कहा मुझको सरकार बुलाने में बहुत देर लगी कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी शह को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी Vamos a comenzar. मैं दरख्वास्त करता हूँ आगा रजी रजा सके आके अपना कलाम पेश आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फिर भी एक मरतबा दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बस एक मर्सी है कि चांद आशा सबसे पहले जब काफिला 11 मुहर्रम को रवाना हुआ होगा तो मेरी सोच है मेरा तखय्युल है कि शायद हुसैन ने यही कहा हो हुसैन बोले बहन बेबसी का आलम है रिदा नहीं है अब ओढ़ लो मेरा सजदा और सलाम उस बीबी पे कि जो सरे आशूर के दिन जिस्म से जुदा हुआ सर लेके अरबाइन के दिन जिस्म से मिलाने लाई कूफे को फतह करके अज़ादार आए हैं उठो हुसैन आबिदे बीमार आए हैं कूफे को फतह करके अज़ादार आए हैं उठो हुसैन आबिदे बीमार आए हैं और कैदी हिला के शाम का दरबार आए हैं उठो हुसैन आबिदे बीमार आए हैं और अश्कों की नजर लेके दिले अफगार आए हैं उठो हुसैन आबिदे बीमार आए हैं और बस शाम से जब अहले बैत गम ज़दा गिरियां चले यानी सुए करबला चाके गिरे बा चले लेके शहीदों के सर बेसरोसा माँ चले करते हुए बयान ये बादले नाला चले आज है 40वां हजरत शब्बीर का
تشنا دہن کشتائے خنجر و تقدیر کا، راہ میں کوئی پوچھتا گر آن کر، کس کے ہو ناموس تم، کس کے ہو لخت جگر، اور کس نے ہے لوٹا تمہیں، کس نے کیا ہے بے پدر۔ کہتے تھے ان سے یہ اہل حرم بچشم تر، تم سے بیاں ہم کیا کریں اپنے احوال کو، ارے دفن کرنے چلے ہیں فاطمہ کے لال کو۔ سب حرم محترم شاہ کے بسط بکا، منزلیں طے کرتے چلے درے کربلا، اور دور سے وہ قتل گاہ ان کو دکھائی دیا، رو کے یہ کہنے لگے حضرت زین العبا، ارے اونٹوں سے اترو تم اب کرتے ہو شور و شین، روتے چلو پیدا پا یہاں سے بالاش حسین۔ اور حضرت سجاد سے سن کے حرم نے یہ کلام، پیٹتے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے تھے تمام، آئے لاشوں کے پاس جو آئے وہ ناشاد کام، سروں کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے لے کے نام، ارے چادریں سر سے اتار آنسو بہانے لگے، ہاتھوں سے بن کی خاک اڑانے لگے۔ حضرت سجاد نے یہ دیکھ کے ماجرا، بیویوں کو ساتھ لے کے خوب ماتم کیا، سر سب شہیدوں کے تھے بیچ میں ان کو رکھا، سینہ اور سر پیٹ کے رو رو یہ نوحہ پڑا، رے زہرا کے معصوم کا ہے آج 40واں، بابا سید مظلوم کا ہے 40واں۔ اللہ لعنت اللہ۔ محمد وآل محمد پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ برائے کرم آگے آگے تشریف لیں۔ ضروری اعلان جو میں بار بار پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ قطعاً ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، جس کا مجھے انتہائی افسوس ہے۔ جس صاحب کی گاڑی یہاں سے ٹو ہو جائے گی وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک والنٹیئر نے اپنی گاڑی جو ہے وہاں پر کھڑی کی ہے کمیوٹر پارکنگ میں، وہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پر لائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بدقسمتی سے ابھی تک کوئی وین نہیں ملی ہے، لیکن اگر کوئی والنٹیئر اپنی گاڑی لے کر وہاں پر چلا جائے اور وہاں سے مومنین کو لے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ تو اس سلسلے میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن مومنین اور مومنات نے اپنی گاڑیاں پیچھے کھڑی کی ہیں بغیر نمبر پارکنگ کے، 9 بجے کے بعد وہاں سے گاڑیاں ٹو ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ اس کے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم اپنی گاڑیاں جلد از جلد وہاں سے موو کر لیں۔ شاہدہ صاحب نے بھی اپنی سروسز دی ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور اگر کوئی صاحب وہاں پر اپنی گاڑی پارک کریں گے کمیوٹر پارکنگ میں تو وہاں سے ان کو یہاں پر لے کر آئیں گے۔ برادر تراب رضا بھی وہاں پر کھڑے ہیں، وہ بھی وہاں سے مومنین کو یہاں پر لانے کے لیے تیار ہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں درخواست گزار ہوں قبلہ مولانا جناب سید قاصد عباس صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور آج کی مجلس رضا سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ ہمارے دیگر صلوات۔ اور محمد وآل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وعلمائهم وأتباعهم وشيعتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم حق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. حضرات مومنین، محبان آل محمد و عزاداران مظلوم کربلا، اس سے پہلے کہ بات کا آغاز ہو آپ سے التجا گزارش التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں، کیونکہ بعد میں آنے والوں کو بیٹھنے میں دقت نہ ہو اور ایک عزا کا ماحول ہو جائے. بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، پھر ایک مرتبہ بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ جنہوں نے اس فرش کو بچھایا یا کسی بھی طرح سے اس میں حصہ لیا، اور اس محمدیہ سینٹر کا کہ اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد کیا، مجالس کا. کیونکہ عزیزان گرامی، میری اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس چیز کا شکریہ ادا کر پاؤں. بس دعا گو ہوں اس بارگاہ میں کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جن جن لوگوں نے کسی بھی طرح کا تعاون اس میں کیا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کو حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ پروردگار، ان کی اولادوں کو محب آل محمد بنا، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی معرفت میں اضافہ فرما، اور انہیں ہر گمراہی کے راستے سے دور رکھ. صلوات پر محمد و آل محمد.
अजीज़ान ग्रामी, इंशाअल्लाह जैसा कि पिछली कई शबों से आपने इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के अंदर बात को समेट दिया जाता है, और चूँकि आज आखिरी तकरीर है तो इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि आज भी दामन वक्त के अंदर ही बात को समेट दिया जाए और हकीर के इल्म के मुताबिक आप तक जितना मौजू समेट के बात को पहुंचा सकूं इंशाअल्लाह। और मैं फिर ये कहूँगा कि माशाअल्लाह मौला आपकी समातों को सलामत रखे और चिरागे मार्फत आपके दिलो दिमाग में यूं ही रोशन रहे कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से समात फरमाया और बड़ी हौसला अफजाई की। और अज़ीज़ान ग्रामी, हकीर ने जिस मौजू का इंतखाब शब अव्वल में किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके अज़हान आले महफूज हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे अज़ीज़ान ग्रामी इताअत पर और उलिल अम्र पर, कि इताअत किसकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और हमने तमाम इन चीज़ों पर जहाँ तक इस वक्त में हम रोशनी डाल सके हमने इस पर गुफ्तगू की थी कि दुनियावी मेयार इताअत का क्या है और हकीकी मेयार क्या है इताअत का। तो अज़ीज़ान ग्रामी, क्योंकि बात को समेट रहा हूँ, बल्कि पिछले 2-3 मजालिस से मैं लगातार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है, और जबकि कई काफ़ी बातें बची रह गई हैं तो यूँ भी मैं तमहीद में ज़्यादा वक्त ले नहीं सकता। तो अज़ीज़ान ग्रामी, कल जिस मरहले पर हम पहुँचे थे तो एक जुमला काफ़ी है उन लोगों के लिए कि जो ये कहते हैं कि किताब काफ़ी है, और फिर ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद हम जैसे। तो अज़ीज़ान ग्रामी, सारी अशिया पर, तारीख़ पर, आयात पर गौर व फिक्र करते हुए, ठीक है मेरा तो मुतालिया इतना कवी और इतना वसी नहीं है, लेकिन जिसका कवी और वसी है उसके लिए भी चैलेंज है, वो इस बात का जवाब लेके आ जाए कि खुदावंद करीम ने जब इंसानों को खल्क किया तो कहा कि मा खलक़्तु जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने खल्क नहीं किया जिन्नो इंस को सिवाय इसके कि वो इबादत करें, लेकिन एक ऐसे को खल्क किया कि जब वो इबादत में खड़ा होता था तो आवाज़ परवरदिगार आती थी कि ए हबीब, हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा नहीं किया। तो अज़ीज़ान ग्रामी, एक वो कि जिसका मकसद खिलकत ही इबादत है, अगर इबादत न करे तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हुआ, यानी जिंदगी से वफा नहीं की। अज़ीज़ान ग्रामी, और एक वो है कि जिसके लिए खुदावंद करीम कह रहे कि तुम्हें इबादत के लिए नहीं भेजा है। तो कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं? इसका जवाब ठीक है, जो जितना अपने हिसाब से मुतालिया कर ले, जवाब लेकर आए, जवाब यही मिलेगा कि भाई इताअत करने वाले और होते हैं, उलिल अम्र और होते हैं। ये इबादत भी इसलिए कर रहे हैं कि इनको देख के इताअत का मेयार पहचानो, इनको देख के पहचानो कि इताअत की किसकी जाती है। इनके बिना खुदा तक रसाई किसी की नहीं अज़ीज़ान गिरामी। और खाम ख्याली अगर कोई ये सोचता भी है कि खुदा तक इनके बिना रसाई हो जाएगी। अच्छा, इंसान की जिंदगी का मकसद, फिर मैं एक बात अर्ज करूंगा, इंसान वो कि जिसके लिए खुदावंद करीम कह रहा है कि तुम्हें पैदा ही इसलिए किया, दुनिया में भेजा ही इसलिए कि तुम इबादत करो। एक तरफ ये इंसान है, दूसरी तरफ वो नूर है। अज़ीज़ान गिरामी, एक तरफ ये इंसान है, अगर इबादत में उस नूर का नाम ना ले तो जिंदगी बेकार, इबादत बेकार। अब आप बताइए, अगर उस नूर का नाम ना आए तो इबादत बेकार, तो इस आबिद का और उस नूर का तकाबुल कैसे हो सकता है? ये उसका नाम लेके इबादत करे तो आबिद कहलाए, अज़ीज़ान गिरामी वो इबादत करे तो खुदा पहचानवाया जाए। तो खुदा की मारिफत करवाने वाले और करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान मारिफत तलब कर रहा है, अल्लाह की मारिफत चाहता है कि अल्लाह के करीब हो जाए, और ये वो हैं कि जो अल्लाह को मारूफ बना रहे हैं, क्योंकि खुदा खुद कह रहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना था। अगर ये ना होते, अज़ीज़ान गिरामी, मेरी पहचान के लिए इनको खल्क कर रहा हूँ। मैं सारी बातें आपकी समातों के हवाले कर चुका हूँ। अजीब नादान वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह किसी से भी माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अपनी पहचान करवा सकता था। अज़ीज़ान गिरामी, ये कहना ही
توحید کے فیصلے کی توہین ہے، کیونکہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ سے بہتر آئیڈیاز ہیں، اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والے آپ ہو گئے۔ بھائی وہ دنیا کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جب اس نے فیصلہ کیا تو ان کو بنایا۔ تو عزیزان گرامی یہ تو انسان کی بات میں نے کی، کیونکہ آج میں بات کو سمیٹ رہا ہوں تو تھوڑا آسمانوں کی طرف چلے۔ جب انسان کی تو رسائی نہیں ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایک زبان سے جو خاصا عام ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم فرشتے تھوڑے ہی نہ ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، ہم تو انسان ہیں، ہمیں کسی نہ کسی ذریعے سے معرفت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا کریکشن ہے، چھوٹی سی ضرورت ہے اصلاح کی۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ فرشتے بھی بنا ان کے معرفت الہی حاصل کر سکتے ہیں؟ فرشتے بھی بنا ان کے معرفت الہی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی اتنے دنوں سے مسلسل نوری گفتگو چل رہی ہے، اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، ذرا انصاف سے بتائے کہ سب سے پہلے کس فرشتے کو خلق کیا گیا؟ متفق ہو کے مسلمان کہیں گے جبرائیل کو، جبرائیل کو خلق کیا۔ لیکن جب جبرائیل کو بھی خلق کیا عزیزان گرامی کچھ نہ تھا سوائے ان کے کہ جن کو خدا نے خلق کیا تھا اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ اب ایک مرتبہ جب نور جبرائیل وجود میں آیا، وجود میں آنے کے بعد ابھی کچھ نہیں جانتا، ابھی کوئی معرفت نہیں ہے اس نور کو۔ اب عزیزان گرامی میں نے کہا نا آج تمہید کا بالکل وقت نہیں ہے، میں اپنی منزلوں کے قریب آتا ہوں۔ کہا کہ میں اب یہ نور کچھ نہیں جانتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز پروردگار آ گئی، من انت، کون ہے تو؟ اب عزیزان گرامی جب یہ سوال ہوا جبرائیل کے نور سے کہ کون ہے تو، اب عزیزان گرامی میں ہاتھوں کو جوڑ کے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کروں گا، پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو خلق کیا، ابھی سوال جواب شروع کر دیے، اور آواز قدرت یہی آئے گی کہ نادان تو نہیں جانتا، میری معرفت کے لیے جن کو خلق کرنا تھا ان کو کر چکا ہوں، اب جس کو بھی میری معرفت چاہیے وہ ان کے دروازے سے مجھ تک پہنچے گا۔ بڑے توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی، جو میرے بزرگ پیچھے بیٹھے انشاءاللہ وہاں سے میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ ان کے بنا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سوال کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے تو؟ اب جبرائیل کا جواب کیا؟ انا میں ہوں۔ عزیزان گرامی اچھا پوچھ کہہ رہا ہے کہ تو کون ہے؟ ٹھیک ہے، جب انسان کوئی پیدا ہو تھوڑا سا نمو پائے تو اس سے آپ سوال کیجئے تو کون ہے تو سمجھ میں آتا بھی ہے، لیکن ایک آواز غیبی پوچھ رہی ہے بتا میں کون ہوں، تو کیا جواب دے جبرائیل؟ ایک مرتبہ پوچھا بتا تو کون، میں کون؟ جبرائیل کہتے انا انتا، میں ہوں تو ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اب یہی سوال ہوتا رہا اور یہی جواب چلتا رہا۔ عزیزان گرامی اگر بیچ میں خدا کو پہچانوانے والا نہ آتا تو جبرائیل آخرت تک یہی کہتے رہتے انا انتا، میں ہوں تو ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اسی دوران جبرائیل کے نور نے دیکھا کہ ایک نور بہت جلالی ہے، ایک نور سامنے بے انتہا نمایاں ہے، شاید یہی میرا رب ہے۔ اس نے سوچا شاید یہی میرا خدا ہے۔ ایک مرتبہ اس نور کے قریب ہوا، اس نور کے جیسے ہی قریب ہوا کیا دیکھا کہ یہ نور تو خود ہی تسبیح الہی میں مشغول ہے، اور اس نور سے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے، اب اس جملے سے روکیے گا نہیں، سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار ہے۔ ایک مرتبہ جس نور کو دیکھا تو ایک شبہ ہو گیا کہ شاید یہی خدا ہے، اور جب سید الملائکہ کو شبہ ہو جائے تو پھر نصیری کی کیا غلطی ہے؟ عزیزان گرامی اس راستے سے نہیں آیا۔ اللہم صلی اللہ، لیکن نصیری بھی سمجھ نہیں پایا عزیزان گرامی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علی کے شیعہ نصیری سے بھی 4 قدم آگے ہیں، کیونکہ نصیری کا ایمان وہ تھا کہ اتنے ہی علی کو دیکھ کے دم توڑ چکا تھا، اتنے کئی خدا مان چکا تھا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں عزیزان گرامی میرے ایک استاد کا جملہ ہے کہ اگر مجھے کہیں نصیری مل جائے تو میں اس کی گردن مروڑ دوں۔ کہا کیوں مروڑ دے؟ کہا اس کی وجہ سے علی نے اپنے کتنے کرامات روک لیے، ورنہ ابھی اور کتنے دکھانے تھے۔ کتنے کرامات دکھانے تھے جو اس کی وجہ سے روک لیے۔
قریب پہنچے کیا دیکھا کہ سبحان اللہ میں مشغول ہے یہ. اب یہی سے اشارہ ملنے لگا معرفت کا. جب اس نور کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ اس کا بھی کوئی پروردگار ہے جس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے. اب عزیزان گرامی اب دیکھیے اطاعت فرشتوں کی کیا ہے. اب ایک مرتبہ اشارہ ہوا کہ اے جبرائیل کہتا کیوں نہیں انا عبد الذلیل جبرائیل انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل جبرائیل. اب عزیزان گرامی بڑی توجہ کے ساتھ میں یہ کہوں گا مولا شاید صرف اتنا کہہ دیتے کہ تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل کو نام دینے والا ہی یہ نور ہے. ابھی تک نام بھی نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ ابھی تک تو انا کہہ رہا تھا. تو عزیزان گرامی انسانوں کی بات تو دور ہے جو فرشتوں کے نام رکھے. اگر وہ یہ کہے کہ میں ہی وہ ہوں جو شکم مادر میں بچوں کی شکل بناتا ہوں تو تعجب کیسا عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب جبرائیل کی یہ حالت ہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں بڑی نورانی گفتگو ہو رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ کیا کہتا کیوں نہیں تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل جبرائیل ہوں. تو رب جلیل میں تیرا ذلیل عبد میں تیرا ذلیل غلام ہوں. عزیزان گرامی عبد کے معنی غلام کیا ہوتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اس پر نظر رکھیے گا. انشاءاللہ خوبصورت نتیجہ سماعتوں کے حوالے کروں گا. ایک مرتبہ کیا کہا تو رب جلیل ہے. جب ایک مرتبہ وجہ پوچھی گئی مفسرین سے علماء سے وجہ پوچھی گئی ائمہ سے وجہ پوچھی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ تعارف الہی رب جلیل سے کرایا جا رہا ہے. رب جلیل سے کرایا جا رہا ہے کیونکہ عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے رب. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک نام جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. عزیزان گرامی رب جلیل سے بات ہو رہی ہے نا. ایک نام اور ہے جسے کہا جاتا ہے علی العظیم. اللہ کا سب سے پسندیدہ نام. میرا دل کہتا ہے مولا کیوں نہیں یہ کہہ کے تعارف کرائے کہ انت علی العظیم کہ تو علی العظیم ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے عزیزان گرامی جسے کہا جاتا ہے رفع شبہ. یعنی اگر آپ کو کسی چیز میں کنفیوژن ہے تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک تعریف کی جاتی ہے. کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک ڈیفینیشن ہوتا ہے کہ جہاں ڈسٹنگوش کیا جا سکے دو چیزوں میں تمیز کی جا سکے یہ الگ ہے یہ الگ ہے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ جیسے بہت سے لوگ جب کربلا جاتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہم لوگوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا فرق ہے مولا عباس کے حرم میں اور امام حسین کے حرم میں. ہمیں تو ایک جیسے لگتے ہیں عزیزان گرامی. اس میں تمیز پیدا کرنے کے لیے رفع شبہ کے لیے ڈسٹنگویشن پیدا کرنے کے لیے ایک بات بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جس کی مینار پوری کی پوری سنہری ہے یہ امام حسین کا. جس میں تھوڑی سی نیلی نقاشی ہوئی ہے یہ مولا عباس کا. اب عزیزان گرامی فرق دیکھ کے معلوم ہو گیا کہ دونوں الگ الگ ہے. اگر پہچان کرنی ہے تو اس کو دیکھا جائے یعنی رفع شبہ کرنا تھا. اب عزیزان گرامی کنفیوژن تو جبرائیل کے دماغ میں پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا کہ یہ رب ہے. اب اسی کنفیوژن کو دور کرنا تھا تو اب رفع شبہ کے لیے علی العظیم نہیں کہا کیونکہ علی العظیم تو وہ پہلے کسی اور نور کو سمجھ رہا تھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی علی العظیم تو پہلے ہی کسی کو سمجھ رہا تھا اس لیے کہا رب جلیل یعنی میرا بھی رب ہے. اب رب کی صحیح پہچان ہوئی یعنی جو علی کا رب ہو اسے اللہ کہتے ہیں. جو علی کا رب ہو اسے اللہ کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی کیا کہا کہ تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. اچھا عبد ذلیل کا معنی کیا ہے؟ غلام. عزیزان گرامی ذرا انصاف سے بتائیے غلام کون ہوتا ہے؟ جو گھر کے کام کرے انسان کے کام کرے اس کو کہتے ہیں غلام. اب میں بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا پروردگار تو کہہ رہا ہے تیرا غلام لیکن ہم نے تو اسے کسی اور در پہ جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور در پہ جھولا ہلاتے دیکھا ہے کسی اور در پہ چکی چلاتے دیکھا ہے. غلام اللہ کا غلامی زہرا کے گھر کی. تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی اللہ کے یہاں بلندی کا معیاری اس در کی غلامی ہے. اگر یقین نہیں ہوتا تو پھر ایک بات عرض کر دوں نورانی. عزیزان گرامی آیت اللہ جعفر دستوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قصائص حسینیہ میں
کیا لکھا کہ ایک مرتبہ مکالمہ ہو رہا ہے اسرافیل اور جبرائیل کے بیچ میں. تھوڑی نورانی گفتگو ہے, تھوڑا آسمانوں پہ چل کے سنے تو مزہ آئے. عزیزان گرامی تبھی معراج کا مزہ بھی آئے گا. تو ایک مرتبہ کیا کہا کہ دونوں میں مکالمہ ہونے لگا. دونوں میں بات ہوتے ہوتے ایک مرتبہ اسرافیل نے کہا, عزیزان گرامی کبھی نہ کبھی ہر کسی کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ میں افضل ہوں. تو اسرافیل نے کہا کہ اے جبرائیل میں تم سے افضل. کہا کس وجہ سے افضل ہو؟ کہ روز محشر میں سور پھونکوں گا. سور کی ذمہ داری میری ہے, یعنی اعلان محشر میں کروں گا, لوگوں کو بتاؤں گا کہ محشر آ گیا. اب عزیزان کرام اس کی تفصیلات میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا, بس اشارتاً بات کو بیان کروں کہ غلامی. اچھا سید الملائکہ کا لقب کیسے ملا جبرائیل کو؟ آپ سنیے تو سید الملائکہ کا لقب کیسے مل رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو اسرافیل بات کرتے ہیں کہ میں تم سے افضل. جبرائیل نے کہا نہیں میں افضل. کہا کیوں؟ کیونکہ میں وحی پر معمور کیا گیا ہوں, میں انبیاء تک وحی لے کر جاؤں گا. ایک مرتبہ بات کرتے کرتے دونوں اپنے اپنے فضائل بیان کرنے لگے. اسرافیل نے کہا میں تم سے افضل. کہا کیوں؟ کیونکہ میں زلزلے لاؤں گا. کہا نہیں میں تم سے افضل. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں چاند اور سورج کو گرہن لگاؤں گا. اب عزیزان گرامی ایک مرتبہ گفتگو چل ہی رہی تھی دونوں میں کہ آواز غیبی آئی کہ خاموش خاموش, آواز کو اونچا نہ کرو. کیا تم نہیں جانتے تم کیسی عظمتوں کی بات کر رہے ہو, کیسے افضل ہونے کی بات کر رہے ہو, کہاں کیا افضل, کیسے افضل؟ تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا, دونوں نے کہا پروردگار ہم تیرے ملائکہ ہیں, کیا ہم سے بھی افضل کوئی ہے؟ کہا تم میرے ملائکہ تو ہو لیکن شاید تم بھول رہے ہو کہ تم سے بھی افضل کوئی ہے. کیا پروردگار عزیزان کرام بڑی توجہ کے ساتھ کہا پروردگار. ابھی دونوں میں یہ بات چل رہی تھی, ابھی سید الملائکہ کا لقب نہیں ملا جبرائیل کو, ابھی دونوں میں بات ہی چل رہی تھی کہ کون افضل. اتنے میں ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی کہ تم سے بھی بہتر ہیں. تو ایک مرتبہ دونوں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ پروردگار تو نے تو ہمیں اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا ہے, تو ہم سے بہتر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آواز پروردگار آئی یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عظمت کے نور سے خلق کیا, تو جانو کہ میری عظمت کون ہے. بڑے توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی, جب عظمت کے نور سے خلق کیا, ایک مرتبہ حجابات کو ہٹایا, عظمتوں کا مشاہدہ کروایا, انوار کو دکھایا, کہ دیکھ لو پہچان لو ان سے افضل کوئی نہیں. اب عزیزان گرامی جبرائیل نے بھی طریقہ دکھا دیا کہ بارگاہ الہی میں کس طرح بلند ہوتے ہیں, بارگاہ الہی میں درجات کس طرح ملتے ہیں. ایک مرتبہ جب ان انوار کا مشاہدہ کروایا, ابھی تک تو بات چل رہی تھی کہ تو افضل یا میں افضل, اب جیسے ان کو دیکھا عزیزان گرامی دیکھتے ہی سب سے پہلا جملہ جبرائیل نے کہا پروردگار تجھے انہی عظمتوں کے حق کا واسطہ, ان کے حق کا واسطہ مجھے اس در کی غلامی دے دے, مجھے اس در کی. عزیزان گرامی بڑی معتبر کتاب سے پڑھ رہا ہوں میں, آیت اللہ جعفر تستری کتاب میں لکھتے ہیں, لیکن بات معرفت کی ہے, مولا آپ کے معرفت کے درجات کو بلند کرے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ کیا کہا, تجھے انہی کے حق کا واسطہ کہ اس در کی غلامی دے دے. اب پروردگار تو پروردگار ہے, جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب عزیزان گرامی اس نے کہا جبرائیل ہمیں تمہاری یہ بات اتنی پسند آئی, تم نے اس در کی غلامی مانگی, ہم تمہیں ملائکہ کی سرداری دیتے ہیں. ہم تمہیں ملائکہ کی سرداری دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی جبرائیل فرشتہ ہو کے یہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہوں میں بلند ہونا ہے تو اس در پہ سر کو جھکا دو, اس در پہ سر کو جھکا دو. کہ رب تو ہے, میں عبد ہوں, میں غلام ہوں. عزیزان گرامی غلام خدا کا, غلامی زہرا کے گھر میں کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا, اب سمجھ میں آیا کیوں اہل بیت کہا جاتا ہے. اللہ کے مقرب ترین تو یہ ہے, تو اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. عزیزان گرامی اب بات اولی الامر کی ہو رہی, دیکھ لیا آپ نے فرشتوں کے درمیان بھی اولی الامر کون ہے, کس کی اطاعت واجب ہے فرشتوں پر بھی. اور جب دنیا کی بات آتی لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے, معاذ اللہ نعوذ باللہ, اس بنا پر کہتے ہیں کیسی اطاعت کریں. اب عزیزان کے توجہ کے ساتھ جب اطاعت کی بات ہوئی تو کیا کہا, اطاعت اللہ کی, اس کے رسول کے اور اولی الامر کی اطاعت ہوگی, اور کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. اب ایک مرتبہ جب کفار نے یہ کہا
کہ ہم انہیں اللہ کے رسول نہیں مانتے معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو کیا آیت اتری؟ یقول الذین کفروا کہ لست مرسلا، کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. تو آگے آیت کیا کہتی ہے؟ اے رسول ان سے کہہ دو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہارے اور میرے درمیان وہ کافی ہے، یعنی اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی یا اولی الامر کافی؟ اللہ کافی یا اولی الامر کافی؟ اب عزیزان گرامی آیت کہتے ہیں قل کفی باللہ شہیدا. شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہادت کی بات ہو رہی، گواہی کی، گواہی کی بات ہو رہی ہے. عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے گواہی دیتا کون ہے؟ گواہی دیتا کون ہے؟ میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی یہاں جو فلاں صاحب چنے گئے تھے کیا چنے گئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ چنے گئے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ گواہی وہ دیتا ہے عزیزان گرامی جو دیکھتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے شاہد. اب ذرا فرق کو میں بیان کر دوں. ثبوت الگ شے ہے، گواہی الگ شے. یہاں ثبوت نہیں مانگا جا رہا رسالت کے لیے، گواہی مانگی جا رہی ہے. عزیزان گرامی موبائل آپ کا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، یہ موبائل آپ کا ثابت کیجئے، تو آپ بل پیش کریں گے، اس کا موبائل کی رسیپٹ پیش کریں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ ثبوت ہوگا. لیکن اگر آپ کسی انسان کو پیش کریں گے کہ ان سے پوچھ لیجئے ان کے سامنے خریدا تھا، یہ شاہد ہے، یہ شاہد ہے. بڑی توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی فرق میں نے بیان کر دیا. یعنی اگر آپ کاغذ پتر پیش کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے. قرآن ثبوت ہے، کفار قرآن کو نہیں مان رہا، یعنی آپ شاہد چاہیے بات کو منوانے کے لیے. اچھا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دنیا کی رسالت کی بات نہیں ہے، دنیا کی رسالت کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کر دیا تھا رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو عزیزان گرامی بات بہت پرانی ہے. کوئی ایسا چاہیے کہ جس نے اس وقت بھی دیکھا ہو اور نبی بنتے ہوئے دیکھا، اور نبی سے پوچھا کب سے نبی ہے، کہ جب سے نور خلق ہوا تب سے نبی ہے. تو یعنی کوئی ایسا ہو کہ جو نبی کے ساتھ خلق ہوا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، رسالت کی گواہی کی بات چل رہی ہے، ثبوت کی بات نہیں ہے. کفار ثبوت کو نہیں مان رہا، تو اللہ کہتا ہے کہہ دو کہ میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ کافی ہے. ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو عزیزان گرامی اس لیے اس ولی نے بھی آگے بڑھ کے کہا کہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اب شہادت پہچنوا دی کہ شہادت دے گا کون، گواہی دے گا کون، گواہ ہے کون. اچھا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں پروردگار، کفار ہی تو یہ کہہ رہے تھے تو کسی کو بھی گواہ بنا دیتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن یہی کیوں کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ شاہد رہے گا. عزیزان گرامی جب کسی کی گواہی دی جاتی، ذرا انصاف سے بتائیے اگر ہمارے اور آپ کا کوئی ملک کا سفیر یہاں پر آئے، اتنے امیگرینٹس یہاں پہ رہ رہے ہیں بھائی، لیکن جو جس ملک میں آیا ہے وہ ملک انکار کرتے، ماننے کو راضی نہ ہو کہ ہم تو نہیں مانتے کہ یہ سفیر ہے. ذرا انصاف سے بتائیے کہ جو ملک ہوگا وہ آپ سے کسی سے امیگرینٹ سے یہ کہے گا کہ بھائی آپ گواہی دے دیجئے کہ وہ ہمارے سفیر ہیں؟ کرے گا؟ کبھی نہیں کہے گا. وہ جب کہ چاہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کہے گا؟ کہ یہ ہماری عزت کی بات ہے، ملک کے عزت کی بات ہے. تو ہم واپس پھر ایسے کو بھیجیں گے کہ جس کے سامنے سفیر بنایا گیا تھا. اب عزیزان گرامی اس طرح رسول پر انگلی اٹھا کے اللہ کی عزت پہ بات آئی تھی، تو اللہ نے اپنی عزت کے مطابق گواہ کو بھیجا. یعنی جیسی اللہ کی گواہی ویسی اس کی گواہی. اب سمجھ میں آیا کیوں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. جیسی اطاعت اللہ کی ویسے رسول کی ویسے اولی الامر کی. اس لیے معیار یہ بنایا گیا.
विषय को बनाया गया। अच्छा, अजीब बात है, जब दीन लेकर आ रहा है रसूल, इस्लाम लेकर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं तुम जैसा, तो मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा या रसूल अल्लाह, जब कह दिया, भाई मुसलमान के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि जब कह दिया मैं तुम जैसा, तो रसूल अल्लाह इन्हीं में किसी से गवाही दिलवा दीजिए। कहा नहीं, जब दीन इनके लिए लेके आया हो तो कहा मैं इन जैसा, लेकिन जब गवाही की बात आई तो कहा गवाही वो देगा जो मुझ जैसा। जब गवाही की बात आई तो कहा अब गवाही वो देगा जो मुझ जैसा। तो या रसूल अल्लाह कौन है आप जैसा? इसलिए तो मदीने में भाई बना के दिखा दिए कि कौन है मुझ जैसा। जब रसूल ने मस्जिद में भाई बनाना शुरू किया तो अज़ीज़ान गिरामी, जो जैसा था, भाई बनाने का मेयार ये था कि जो जैसा था उसका हाथ उसके हाथ में देते गए, उसका हाथ उसके हाथ में देते गए। सलमान का हाथ अबू ज़र के हाथ में दे दिया, फलां का हाथ फलां के हाथ में दिया, जो जैसा था उसका हाथ उस जैसे के हाथ में दे दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, फलां का हाथ फलां के हाथ में, फलां का हाथ फलां के हाथ में, सलमान का हाथ अबू ज़र के हाथ में, अरे सबके हाथ एक दूसरे के हाथ पर रख दिए। एक कोने में रसूल का भाई खड़ा हुआ है, अली इब्न अबी तालिब का हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया। अब लोग देख रहे हैं, जलने वाले खुश हो रहे हैं। अरे देखा, अजीब करना हुआ कुदरत का भी कि अली का हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया। मैं कहूंगा नादान, यदुल्लाह है, ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं जाएगा। यदुल्लाह ऐसे किसी के हाथ में नहीं जाएगा। एक मर्तबा दुनिया सोच रही कि अली का हाथ क्यों नहीं दिया। अली मुतमईन अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, अली का हाथ किसी के हाथ में क्यों नहीं दिया? रसूल ने कहा तुम ये नहीं देख रहे कि मैंने भी मेरा हाथ अभी तक किसी के हाथ में नहीं दिया। एक मर्तबा रसूल ने कहा या अली, पूरी कायनात में नजर दौड़ाई, कोई तुझ जैसा नहीं मिला, कोई मुझ जैसा नहीं मिला। या अली, मैं तुझ जैसा, तू मुझ जैसा, मेरा हाथ तेरे हाथ में, तेरा हाथ मेरे हाथ में। या अली, अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। या अली, तुम मेरा भाई दुनिया में भी, तुम मेरा भाई आखिरत में भी। भाई हाथों को जोड़ के कहूं या रसूल अल्लाह, ये आखिरत की बात क्यों की दुनिया वालों के सामने? तो अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि दुनिया वाले ये कहते हैं कि मरने के बाद रिश्ते टूट जाया करते हैं। तो रसूल ने बताया कि देखो ये रिश्ता वो है जो दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटेगा। अरे इसलिए तो अली ने कहा था कि जाती हो या इख्तियारात दिखाओ। सलामत रहे ईज़ान गिरामी, मौला आपको औलादों को सलामत रखे, आपकी नस्लों में विलायत रहे, आपकी नस्लों में विलायत रहे, आपके नस्लों में मुहिब्बे अहले बैत निकले। तो ईज़ान गिरामी, क्यों? क्योंकि इख्तियारात मीरास में मिलती है। इसलिए अली ने कहा जाओ वरना इख्तियारात दिखा दूंगा, क्योंकि रसूल का वो भाई हूँ जो रसूल जैसा, दुनिया में भी आखिरत में भी भाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, मालूम यह है कि जब गवाही की बात आई तो एक ही को आगे किया, अली के सिवा कोई नहीं। अच्छा, और पहचान कैसे हो कि गवाह यही है? अज़ीज़ान गिरामी, फिर वही बात आ जाएगी, अगर किसी मुल्क का सफीर हो और उसकी गवाही के लिए किसी दूसरे को भेजा जा रहा हो और वो फिर पता चला किसी और मुल्क से आए, तो भाई शुबह तो और बढ़ जाएगा, लोग और ज्यादा डाउट करने लगेंगे। भाई अब तक तो शक हो रहा था, अब यकीन हो गया। भाई अब तक तो शक हो रहा था, यकीन हो गया कि शायद ये सफीर नहीं है, तो मालूम कैसे हो? तो लोगों से पूछे भाई यकीन दिलाने के लिए क्या किया जाए? कहा जिस मुल्क के ये है उसी मुल्क से भेजो। तो अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि रसूल अल्लाह का था तो जरूरी था कि सफीर भी अल्लाह के सिफारत खाने में आता। तो 13 रजब को अपने घर से भेज के बता
कौन सी ऐसी किताब को जिसका आलिम मैं नहीं? लेकिन फिर मुसलमान यही कहता है कि नहीं, बात तो यह है, बात तो यह है, बात कुछ नहीं है, तुम्हारे दिल काले हो गए। जिस तरह चटाइयों पे घिस घिस के पेशानी काली कर ली ना, इसी तरह दिल भी काले हो गए। भाईजान गिरामी, चटाइयों में पेशानी घिसने वालों को हम मोमिन मानते ही नहीं, क्योंकि हमारे और आपके इमाम कहते हैं कि मोमिन की पहचान में से एक पहचान है कि खाक पे सजदा करे। अभी उस तरफ आ रहा हूँ भाईजान गिरामी, उस तरफ आ रहा हूँ मैं तवज्जो के साथ। मालूम क्या हुआ, क्योंकि जब अच्छा इसके अलावा मुझे समझ में नहीं आता कि जो रसूल ने बताया उसको छोड़ के नमाजें कैसी पढ़ी जाती है भाई। अच्छा, इसलिए जब नमाज का ये मसला है तो रसूल ने क्या कहा? रसूल ने क्या कहा? इस तरह नमाज पढ़ो कि जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहा कि उसल्ली कमा रायतूनी सल्ली, जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। कमा रायतूनी उसल्ली, के जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। मैं बार बार कुछ कहना चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, सुना नहीं देखा, सुना नहीं देखा। अच्छा, जब लोगों से पूछा गया कि भाई किसको मानते हैं, का फलां को, फलां को, फलां को, फलां को, अपने अपने इमामों के नाम बताने लगे। का फिक्र कहां से आई? का इन इमाम से, इन इमाम से, इन इमाम से। तो अज़ीज़ान गिरामी, इनके जितने भी इमाम है जहां जहां से फिक्र उठा रहे हैं, अच्छा लिया सब कुछ अहले बैत के दर से थोड़ा थोड़ा है, नाम अपना किताब पे लगाया है। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि अपनी मनवानी थी इन्हें बात रसूल से हटके, लेकिन उलिल अम्र को मनवाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। तो वो जानता है कि कैसे पहचानवाया जाता है उलिल अम्र को, क्योंकि उलिल अम्र ने सारी जिंदगी उसको पहचानवाने में सर्फ कर दी। अब उसकी जिम्मेदारी ये कि उलिल अम्र को पहचानवाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूल ने क्या कहा? इस तरह नमाज पढ़ो कि जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। जब इनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आप कैसी नमाज पढ़ते हैं, का फलां ने बताई। का कब आए थे? रसूल के 250 साल बाद। कोई रसूल के 250 साल बाद आया, कोई 150 साल बाद। तो अज़ीज़ान गिरामी, इतनी मुद्दत के बाद आने वाले ने देखा तो देखा कैसे? अरे इसलिए तो कंफ्यूजन पैदा हुआ। किसी ने कहा कि हाथ यहाँ रखो, किसी ने कहा यहाँ रखो, किसी ने कहा यहाँ रखो। ये कंफ्यूजन पैदा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बात ही ये है कि रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मालूम ये हुआ कि एक ऐसा भी है कि जिसने 7 नमाज पढ़ के भी देखा, एक ने पुश्त पे चढ़ के देखा। घबरा के नहीं सुने, ये मुत्तफिक अलैह मसला है, एकदम ये ओपन डिबेट्स में आई बात है। इसलिए आप तो जानते हैं कितना एहतियात का कायल हूँ, मिंबर से कितना एहतियात बरतता हूँ, कभी किसी को कुछ नहीं कहता। तो अज़ीज़ान गिरामी, सिरात मुस्तकीम का कायल हूँ, चुपचाप चलता रहता हूँ। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई इधर दाएं बाएं से आता है तो उसको दाएं बाएं ढकेलता भी रहता हूँ, ठीक है, वरना मेरा रास्ता खराब हो जाएगा ना। सिरात मुस्तकीम पर रहना भी जरूरी है। तो मालूम ये हुआ, ये बिल्कुल ओपन बात है कि कोई ऐसा नहीं था कि जिसने देखा, एक ने 7 पढ़ के देखा, एक ने पुश्त पे चढ़ के देखा। तो अब ऐसी नमाज पढ़ो कि जो 7 पढ़ के देख रहा है, जिसने इस्लाम की पहली जमात पढ़ी, जिसने जमात पढ़ी तो रसूल इमाम बने। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ भी रिसालत को पहचानवाया, इसे कहते हैं शाहिद, इसे कहते हैं गवाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, फिर क्या सवाल अजीब अजीब बातें करते हैं कि भाई ये कौन सी नमाज है कि जिसमें हुसैन का ख्याल आ जाए। भाई आजकल बहुत सी ऐसी बातें करने लगे ना कि नमाज कैसी है कि जिसमें हुसैन का ख्याल आ जाए। अज़ीज़ान गिरामी, नमाज तो पढ़नी हुसैन वालों को चाहिए, क्योंकि दूसरों की तो कबूल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हुसैनी है वो आज़ादार है अज़ीज़ान गिरामी। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा आज़ादार गुजरा ना, उसका लक़ब था सैयदुस साजिदीन। उसने सजदों को ज़ीनत दी है। तो हुसैनियों की तो जिम्मेदारी है नमाज पढ़ना, और कभी कोई हुसैनी नमाज से भागता भी नहीं। और
عجیب عجیب لوگ کہ حسین کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ نماز صحیح نہیں. تو عزیزان گرامی ذرا انصاف سے بتائیے, پشت پہ رسول کا نواسا ہے, سجدے میں رسول ہے, پشت پہ حسین کا نام حسین ہے. ایک مرتبہ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, آواز پروردگار آتی ہے, رسول سر نہیں اٹھانا. کیوں نہیں اٹھانا؟ کیونکہ پشت پہ وہ بیٹھا ہے جو سجدوں کو بچائے گا, جو سجدوں کو بچائے گا. ابھی سر نہیں اٹھانا. تو ذرا انصاف سے بتائیے, سجدے میں ہے رسول, بات ہو رہی ہے حسین کی خدا سے, تو خیال کیسے نہ آئے؟ عزیزان گرامی, اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے, اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے, تو پھر کہو کہ نبی کی نماز عزیزان گرامی, امام کہتے ہیں کہ جو خاک پر سجدہ نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس کے قریب آ رہا ہوں, اور آج کا دن ہے اربعین کی مناسبت سے وہ حدیث ہے امام کی. کیونکہ عزیزان گرامی اصل بات تو یہ ہے کہ علی والوں کو ہی نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ قبولی ان کی ہو رہی ہے. میں نے ایک دن عرض کیا تھا, غالباً دوسری مجلس تھی, کہ بھئی دوسروں کی تو حفظ ہو جائے گی, اور حفظ تو ضبط کا فرق بھی میں نے سمجھایا تھا. عزیزان گرامی بات کو واضح کرتا چلوں, میں نے کیا کہا تھا کہ ضبط میں یہ بات ہوتی ہے. ضبط میں کیا بات ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کی کسی شے کو ضبط کر لوں تو مالک کو یہ کہنے کا حق ہوتا ہے کہ شے میری ہے لیکن آپ کے پاس ہے. لیکن عزیزان گرامی شیطان کی نمازیں حفظ ہو گئی تھی. تو یہ نہ کہے کہ ہم تو اللہ کو سجدے کر رہے ہیں تو قبول ہونا ہی ہے. تو بھئی شیطان سے زیادہ عبادت تو کر نہیں سکتے تم. بھئی یہ سب جگہ متفق بات ہے نا کہ اتنی عبادتیں کرتا تھا, لیکن عبادتیں حفظ کر لی. عزیزان گرامی حفظ کے اصل معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ضائع ہو جائے, اصل ضائع ہو جانا بھی صحیح اس کا معنی نہیں ہے. عزیزان گرامی پھر وہی بات ہے, کئی جگہ ترجمے دم توڑ دیتے ہیں, بات کو مثالوں سے واضح کرنا پڑتا ہے. یعنی لاکھ چیز آپ کی ہو, اس طرح لے لی جائے گی کہ آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ میری ہے. کہنا تو دور کی بات, دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی اس لیے کیا کہا, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, انسان خسارے میں ہے سوائے مومنین کے. تو قرآن کیسے خسارے کی بات کر رہا ہے؟ یہ خسارہ ہے کون سا؟ یعنی نقصان جسے کہتے ہیں. عزیزان گرامی پھر وہی بات ہے, لفظ نقصان بھی اس خسارے کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس جگہ. اب سمجھے گا ضبط اور حفظ کیا ہے. میں مثالوں سے سمجھانے کا عادی ہوں, بات کو سمجھے عزیزان گرامی. اگر کسی شخص کی کپڑے کی دکان ہے, کپڑے کی دکان ہے کسی شخص کی, ایک مرتبہ اس نے دکان کھولی, اپنے مال کو باہر رکھ دیا دکان کے بیچنے کے لیے. دوسرا شخص کی کھانے پینے کی دکان ہے, کھانے پینے کے مال کی دکان ہے, اس نے تازہ تازہ کھانا بنایا, دونوں نے باہر رکھا. اب صبح سے لے کے شام تک دونوں کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا, کوئی کسٹمر نہیں آیا, دونوں کا مال نہیں بکا, دونوں کا نہیں بکا, اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو گیا. عزیزان کرام جو حق ہے نا یہ خسارہ ہے, یہ لوگ خسارے میں ہوں گے. ابھی دونوں کا مال شام تک نہیں بکا. اب ذرا انصاف سے بتائیے جو کپڑے والے کا مال نہیں بکا وہ بھی نقصان میں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, جس کا کھانا نہیں بکا وہ بھی نقصان میں کہہ رہا ہے, لیکن جس کا کپڑا نہیں بکا نا عزیزان گرامی وہ اٹھا کے دکان کے اندر رکھ لے گا کہ کل بیچ دوں گا. لیکن جس نے کھانا رکھے نا صبح سے لے کے شام تک بنایا بھی وہ سڑ بھی گیا, یعنی کھانا پورا برباد ہو گیا, اب اسے پھینکنا پڑے گا, اگلے دن بیچ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ تازگی نہیں رہی کھانے میں. عزیزان گرامی اگر عبادت میں تازگی چاہیے تو علی کو لانا پڑے گا, اور حسین والوں پہ اس لیے واجب ہے کہ نمازیں پڑھیں اور ویسی نماز جیسی رسول چاہتے ہیں. اب بڑی توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوا. انصاف سے بتائیے کس کا زیادہ نقصان ہوا؟ کپڑے والے کا مال کل بھی بک جائے گا, خراب نہیں ہوگا, لیکن کھانے والے کو اپنا مال پھینکنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی حق میں وہ ہوتا ہے, بس ایک توجہ آپ کی ٹرمنالوجی کے حساب سے سمجھا دوں, ایک نقصان وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو امید تھی کہ فائدہ ہو جائے گا اور فائدہ نہیں ہوا, لیکن آپ کو افسوس تو ہوا لیکن زیادہ افسوس نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. یہ نقصان اور ہے کہ ایکسپیکٹیشن کے حساب سے فائدہ نہیں ہوا, جتنی امید تھی اتنا فائدہ نہیں ہوا. لیکن حق میں کیا ہے, انویسٹ کرنے کے بعد مال ڈوب جاتا ہے.
رہی تھی، انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ علی والوں کو ہی یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کا انویسٹمنٹ قبول ہوگا، ارے دوسروں کا تو ہفت ہو جائے گا۔ دوسروں کا انویسٹمنٹ تو ہفت ہو جائے گا۔ یہی لوگ وہ ہیں جو خسارے میں رہیں گے روز محشر، اور یہی کہتے رہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا۔ عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے یہ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اے کاش کہ ہم رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیتے؟ اس کو اور کس وقت کہیں گے کہ جس وقت جہنم کی آگ میں آدھے دھسے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا جب یہ کہہ رہے کہ اے کاش کہ ہم رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیتے، یعنی مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ سوائے مومن کے ہر کوئی خسارے میں ہے، سارا انویسٹمنٹ ڈوب جائے گا۔ سوچ سمجھ کے لگایا کرو۔ اس لیے تو خدا نے عقل دی، کیونکہ بہتر کی اطاعت میں آؤ، اولی الامر کو مانو۔ عزیزان گرامی، لیکن انہوں نے کبھی رسول کی زبان سمجھی نہیں کہ رسول کہنا کیا چاہتے ہیں۔ رسول کہتے کچھ تھے، یہ سمجھتے کچھ تھے، یہ سمجھتے کچھ تھے، یہ کرتے کچھ تھے، یہ کرتے کچھ تھے، ہوتا کچھ تھا۔ تو عزیزان گرامی، بڑے توجہ کے ساتھ، اولی الامر ہو ہی وہ سکتا ہے کہ جو رسالت کی زبان کو سمجھے، اور زبان کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے زبان چوسی ہو۔ عزیزان گرامی، وہ زبان کو کیا سمجھے کہ 40 سال کی عمر تک جن کی زبانوں سے شراب کا ذائقہ نہیں گیا، جب شراب بہائی گئی تو رونے لگے۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اتنی قیمتی شے کو نالیوں میں بہتا دیکھ کے رو رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیا سمجھائیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ کیسے اولی الامر ہو سکتے ہیں؟ وہی اولی الامر ہو سکتا ہے کہ جس نے رسالت کی زبان کو وہیں سے سمجھا ہو کہ جہاں سے رسالت بول رہی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جہاں سے رسالت بول رہی ہے، اور رسول کچھ نہیں کہتا کہ جب تک وہ نہیں کہتا، تو وہاں سے سمجھے کہ جہاں سے بات آ رہی ہے۔ پھر بات وہیں آ گئی، رسول کے الفاظ کو نہیں، رسول کے معنی کو سمجھے۔ بڑی توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی، رسول کے معنی کو سمجھے، لیکن یہ کبھی نہ سمجھے معنی کو۔ اگر معنی کو سمجھتے تو پہاڑ پہ چڑھ کے بکریوں کی طرح نہ کودتے، کیونکہ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ علم مرد کو دوں گا، تو خیال دل میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ علم ہمیں مل جائے گا، کیونکہ لفظوں پہ مت جاؤ، معنی پہ غور کرو۔ معنی پہ غور کرو۔ اچھا، اگر آپ بات یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے عام فہم میں بھی کہا رسول کی کوئی بات سمجھی۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آتا ہے، اصحاب کا مجمع ہے، انصار کا مجمع ہے، آنے کے بعد گستاخی کی رسول کی شان میں۔ اب جیسے رسول کی شان میں گستاخی کی، ایک مرتبہ رسول نے حکم دیا، یا علی اس کی زبان کاٹ دی جائے، اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، اصحاب بیٹھے ہیں، انصار بیٹھے ہیں، ہمیشہ جو بات کہی سب کے لیے عام کہی، کہ کوئی ہے جو اس کی زبان کاٹ دے، کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، لیکن یا رسول اللہ یہاں پہ علی سے بات خاص کیوں ہو رہی ہے؟ عجب نہیں آواز رسالت آئے نادان، اب ایسا جائے گا کہ جو رسالت کی زبان کو سمجھتا ہو، کیونکہ جہاں سے رسالت بول رہی ہے وہاں سے بات کو سمجھے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ علی سے کہا علی اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ علی اپنی جگہ سے اٹھے، علی کے ہاتھ میں نہ تلوار ہے، نہ تیغ ہے، نہ خنجر ہے۔ ایک مرتبہ جگہ سے اٹھے، اس کے قریب آئے۔ اب کچھ ایسے لوگ تھے جو معاملے کی چھان بین کے لیے علی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ دیکھیں تو زبان کاٹتے کیسے ہیں۔ اچھا، آنے والا نہتا تھا، رسول کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، بیچارہ پہلوان بھی نہیں تھا، تو عزیزان گرامی فوراً تلوار کھینچ لی کہ زبان میں کاٹوں گا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا حکم مجھے ملا ہے، تعمیر میں کروں گا۔ تو عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجیے جو بات میں نے عرض کہی تھی کہ علی وہ ہے کہ جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلے۔
तो इनसे हल होते नहीं थे, जंगों में रुक पाते नहीं थे, अच्छा रिसालत की बात समझ में आती नहीं थी। तो एक मर्तबा तलवार खींचे खींचे पीछे पीछे अली के जा रहे हैं। अली ने कहा हुक्म मुझे मिला है, तामीर मैं करूंगा। अब लेके गए उसे, किनारे ले जाने के बाद भाई क्या वजह है, कुछ परेशान मालूम होता है, देख अपनी खैर बना, रिसालत की शान में इस तरह बोला नहीं करते। एक मर्तबा अली ने उसे कुछ दिरहम दिनार दिए, कहा कि तू परेशान मालूम होता। अब जाने लगा, कहा रुक जा, पैदल क्यों है, कहा सवारी नहीं है, कहा ले सवारी ले जा, जाने गिरा भी सवारी ले जा। ये सखी का दरबार है, सखी का दरबार। जाने गिरा जब पूछने वालों ने पूछा, आप जानते हैं कि जंग में अली ने अपनी तलवार भी दे दी थी, एक को अपनी तलवार दे दी थी। एक मर्तबा मुकाबले में लड़ने आया, जब उसकी तलवार टूट गई तो अली से कहता है कि या अली, आपके हाथ में तलवार है तो मुझ पे हमला तो कर ही सकते हैं, अगर तलवार मेरे हाथ में दे तो बात है। एक मर्तबा अली ने तलवार उसकी तरफ फेंकी, कहा उठा ले। अब पूछने वालों ने पूछा, या अली क्या बात थी, अभी जिस पर हमला कर रहे थे उसी ने तलवार मांगी, उसी को तलवार दे दी। अली मुस्कुरा के कहते हैं कि जब तक लड़ रहा था दुश्मन था, उसके बाद साहिल बन के आया था, उसके बाद मेरी बारगाह में सवाली था। जब तक लड़ रहा था तो दुश्मन था, उसके बाद मेरी बारगाह में सवाल लेके आया था। और ऐसा हो ही ना कि मुश्किलों को कुल से हल करने वाला कुल का मुश्किल कुशा किसी की मुश्किल को हल ना करे। अली जाने के बाद जब तलवार तो अली ने फेंक दी थी, एक मर्तबा उसने चाहा कि तलवार उठा ले, लेकिन तलवार उठती ना थी। कहा अली क्या बात है कि तलवार नहीं उठती। अली ने कहा तूने तलवार मांगी थी तो तलवार दे दिया था, हाथ नहीं दिया था। इस तलवार को उठाने के लिए यदुल्लाह का हाथ चाहिए। पीछे पीछे चले अली के, क्या देखा कि अली ने साहिल को कुछ दिरहम दिनार दे दिए, सवारी भी दे दी, क्या परेशान मालूम होता चला जा। और जाने के में दौड़ते हुए बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह, अली की शिकायत। अली एक मर्तबा रसूल देखते का कौन सी नई बात है, तुम तो हमेशा ऐसी चीजें लेके आते हो, बयान करो क्या बात है। कि या रसूल अल्लाह आपका हुक्म था ज़बान काटे, जाने के नहीं, मेरा मकसद है रिसालत की बात को जड़ से समझना, जहां से रिसालत बोल रही है वहां से बात को समझे, समझने वाला कौन है। एक मर्तबा का या रसूल अल्लाह आपने हुक्म दिया था कि ज़बान काट दी जाए, अली ने ज़बान नहीं काटी, बजाय का ज़बान कटती। एक मर्तबा इन्होंने दिरहम दिनार दे दिए, अपनी सवारी भी दे दी। ये क्या बात हुई, हुक्म की कोई तामीर नहीं हुई। अब अजीजान गिरामी वो चुप है, क्यों, इसलिए चुप है कि वो जब तक नहीं बोलता कि जब तक वही नहीं बोलती। एक मर्तबा कुछ नहीं कहा, अब रसूल चुप है। लोगों ने सोचना शुरू किया, देखा आखिर भाई की तरफदारी करने लगे, न जाने क्या क्या ख्यालात दिलों में आए होंगे, न जिस दिलों में जो जो ख्यालात आते रहे, लेकिन जो मुतमईन थे वो मुतमईन होके देख रहे थे। अजीजान गिरामी एक मर्तबा क्या देखा कि थोड़ी देर गुजरी थी, थोड़ी देर गुजरी, अब वही शख्स जो गया था पलट के आया। आने के बाद रसूल के सरों पे, रसूल के कदमों पे सर को झुका दिया, रसूल के कदमों पे सर को झुका दिया, सर को उठाए कहता है या रसूल अल्लाह मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, मुझे अपना कलमा पढ़ाइए। अब जो लोग अली की शिकायत लेके आए थे, अली रसूल ने उनकी तरफ देखा, एक मर्तबा देख के कहा क्यों कट गई ना ज़बान। क्यों कट गई ना ज़बान। मैं हाथों को छोड़ के कहूँ रसूल, या रसूल अल्लाह उसकी तो कटी कटी, इसकी भी कट गई। तो अजीज़ान गिरामी, क्योंकि रिसालत जहां से बोल रही थी, विलायत ने वहां से समझा। अजीज़ान गिरामी, अली वो है जब सर चाहिए थे सर लेके आए, जब सर झुकाने तो झुका के दिखाया, जब काटने थे तो काट के भी दिखाया, जब झुकाने थे तो झुका के भी दिखाया। तो औलिल अम्र वो है कि जो दिलों को रसूल की तरफ झुका दे। तो एक मर्तबा रसूल कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों को हुक्म देता तो तुम जाके इसकी ज़बान काट देते, इसकी ज़बान कट जाती, ये दिल में मेरी तौहीन कर रहा होता। अली ने इसकी ज़बान वहां से काटी कि अब दिल
बात रिसालत को समझने की है। ये क्या समझे भाई? समझ तो वही सकता है ना कि जो उस नूर का दूसरा हिस्सा हो। आपको याद होगा मैंने अर्ज किया था कि टुकड़े होने के बाद माहियत नहीं बदला करती, तो उस नूर का दूसरा माना तो यही है। तो अज़ीज़ान गिरामी बात यह है कि जहां से रिसालत बोले वहां से जो समझे उसे उलिल अम्र कहते हैं। इसलिए कहा गया कि अल्लाह के बाद रसूल की इताअत, और जैसी रसूल की इताअत वैसे उलिल अम्र की इताअत। तो अब रसूल कह रहे हैं कि देखो पहचानो उलिल अम्र कौन है, उलिल अम्र कौन है। और अल्लाह जाने कैसे कैसे इल्जामात दुनिया हम पे लगाती है। सहाबा की तौहीन, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, हम और सहाबा की तौहीन करें, सहाबा की जूतियों की धूल हमारी आंखों का सुरमा। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन कुछ शरायत है। सलमान मिजाज शहाबी हो, आदतों में कंबर जैसा हो। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा कोई हो तो बात भी की जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी आपके सामने मेयार रख दिया करता हूँ। अदना सा तालिबे इल्म हूँ, जहाँ से जो कुछ मिल गया आपके सामने बयान कर देता हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेयार क्या है इल्म रिजाल में? हदीस को पहचानने का सबसे आसान मेयार यह है कि कोई हदीस कुरान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कुरान के खिलाफ अगर हदीस है तो वो मोतबर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े तवज्जो के साथ, सबसे आला दर्जा किसका है भाई? किताबों में जो हम तक पहुंचा सबसे आला दर्जा किसका? कुरान का। कुरान के बाद किसको रुजू किया जाएगा? बड़े तवज्जो के साथ एक तोहफा देना चाह रहा हूं अहले वर्जीनिया को। क्या कुरान के बाद किसका दर्जा है? का हदीस का। का हदीस को पहचानेंगे कैसे? बस बड़ी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान गिरामी, यह कुरान है, यह अहले बैत है, दोनों जुदा नहीं हो सकते, दोनों जुदा नहीं हो सकता। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान को कैसे पहचानेंगे? अज़ीज़ान गिरामी, हदीस को कैसे पहचानेंगे? कुरान से। तो कुरान के बाद किसका नंबर आया? हदीस का। अहले बैत के बाद किसका नंबर आया? बड़ी तवज्जो के साथ सहाबा का। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबा को पहचानने का मेयार बता रहा हूं मैं क्या है। मैं कह रहा सहाबा पे हमारी जाने कुर्बान। तो अज़ीज़ान गिरामी, क्या है? कुरान के बाद हदीस। बड़ी तवज्जो के साथ, खुदा करे मैं कामयाब हो जाऊं बात को समझाने में। कुरान के बाद हदीस है। अहले बैत कहते हैं कि देखो अगर हदीस को पहचानना हो, बड़ी तवज्जो के साथ, यहाँ अहले बैत के बाद सहाबा। अहले बैत कहते हैं अगर हदीस को पहचानना हो, ये देखो कि कुरान से मेल खा रही है या नहीं। अगर कुरान से मेल न खाए तो उसको दीवार पे दे मारो। ये हदीस को पहचानने का तरीका है। कहा अगर अपने ऊपर वाले से मेल खा रही है तो ठीक है, वरना दीवार पे दे मारो। अब अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत है, सहाबी है, अगर अहले बैत से मिलता है तो ठीक है, वरना दीवार पे दे मारो। अज़ीज़ान गिरामी, तो मेयार बिल्कुल साफ है। क्योंकि अहले बैत वो है कि जिनके घर में आयतें उतरी, तो वही बताएंगे कि असली कुरान क्या है। तो अगर कोई उसके मुताबिक नहीं है तो फिर सहाबी कैसा है? अज़ीज़ान गिरामी, सहाबी कभी नहीं हो सकता, अलबत्ता उसका काफिया जरूर हो सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मालूम यह हुआ कि मेयार ये है। और तारीख की मुनासिबत से मुझे बात अर्ज करनी है अज़ीज़ान गिरामी। मैंने कहा ना कि नमाज तो पढ़नी अली वालों को चाहिए और सलामत रहे अली वाले। और कभी किसी पे ये शक ना कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए मैं ज्यादा नमाज की तबलीग इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे यकीन है अली वालों का कि नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने का हक ही इनको है। नमाज आही इनके लिए है। जैसा कि मैंने कहा कि सैयदुस साजिदीन वो है कि जो सबसे बड़ा आजादार है, ना उससे बड़े आजादार है, ना उससे बड़े सजदा गुजार है, लेकिन उसकी इताअत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए नहीं कहते क्योंकि मुझे भरोसा है नमाज अली वालों पर कि यही नमाजी है और इन्हीं की नमाजें कबूल भी होंगी। दूसरों की नमाजें तो मैंने कहा हफ्त कर ली जाएंगी, हफ्त कर ली जाएंगी अज़ीज़ान गिरामी। तो मेयार क्या बता रहे हैं? अब देखिए, इमाम पे मैं कुर्बान जाऊं। इमाम कहते देखिए इन हदीस में सब कुछ समेट दिया इमाम ने। इस हदीस में कब 5 निशानियां मोमिन के बयान की, कब मौला क्या क्या निशानियां हैं, का 51 रकात नमाज पढ़ता हो, 51 रकात नमाज पढ़ता हो अज़ीज़ान गिरामी, 17 वाजिब बाकी नाफिल, का 51 रकात नमाज। मौला हमें तौफीक दे। सबको मैं अपने आप को मिला के बात कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, हमें 51 नमाज पढ़ने की तौफीक अता हो।
वाजिब के साथ साथ नाफिला को भी हम अदा करें। तो अजीज़ान गिरामी, बल्कि मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि ऐसे ही सेंटरों का नाम मोहम्मदिया होना चाहिए कि जहां पे अली अली होता है, क्योंकि यही वो इताअत है जो मोहम्मद ने बताई, यही वो रास्ता है जो मोहम्मद ने बताया। अजीज़ान गिरामी, क्या करूं कि वक्त खत्म होने पे आया है। कभी मौला ने जिंदगी दी और चाहा कि यहाँ पे आऊं तो इंशाल्लाह कुछ बातें और अर्ज करूंगा। तो अजीज़ान गिरामी, मालूम ये वो इमाम फरमा रहे हैं कि 5 निशानियां मोमिन की। मौला क्या क्या? क्या 51 रकात नमाज पढ़ता हूँ, दाहिने हाथ में अंगूठी पहनता हूँ। अजीज़ान गिरामी, नमाज की कबूलियत के लिए अंगूठी पहननी चाहिए। दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं मुस्तजाब होती हैं। और उसमें से भी शियों के लिए अकीक कहा गया। आप जानते हैं ना अकीक को क्यों कहा गया? तमाम दुनिया के पत्थरों में सबसे पहले अली की विलायत कबूल करने वाला यह पत्थर है। अजीज़ान गिरामी, जब अली की विलायत को सबसे पहले कबूल किया तो अल्लाह ने इसको मोमिन की अंगूठी का नगीना बना दिया। तो मालूम यह हुआ कि क्या है, 51 रकात नमाज पढ़े, सीधे हाथ में अंगूठी पहने। फिर एक मर्तबा इमाम कहते हैं कि जोर से बिस्मिल्लाह बोलता हो नमाज में। मैं कुर्बान जाऊं अजीज़ान गिरामी, क्योंकि अहले बैत फरमाते हैं कि खुदा ने हमें वो सलाहियत दी है कि हमारा कलाम मुख्तसर होता है, उसमें माना वसी होते हैं। अजीज़ान गिरामी, तवल्ला इसमें, तबर्रा इसमें, नमाज इसमें, रोजा इसमें, सब कुछ इसमें। तो अहले बैत बता रहे हैं कि देखो रास्ता क्या है। मौलाना ने क्या कहा कि जोर से नमाज में बिस्मिल्लाह कहता है, उससे बड़ा तबर्रा हो नहीं सकता। अजीज़ान गिरामी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अली के बुग़्ज़ में तमाम जिंदगी बिस्मिल्लाह नहीं कहा। अब इंसाफ से बताइए वो नमाजें कबूल कैसे होंगी कि जो अल्लाह के नाम से शुरू ही नहीं होती और अली के नुक्ते से उसको इब्तिदा नहीं मिलती। तो अजीज़ान गिरामी, बात शुरू ही नुक्ते से होती है, लेकिन जिसके नुक्ता नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरा मौला फरमाते हैं कि इल्म एक नुक्ता है, लोगों की जहालत ने इसे फैला के समंदर बना दिया। तो मैं हाथों को जोड़ के कहूं, मौला ये क्यों नहीं कहते कि जिसने नुक्ते को समझ लिया उसने समंदर को पा लिया, उसने समंदर को पा लिया। अजीज़ान गिरामी, और मैंने उस दिन अर्ज़ किया सलवात के बारे में, लोगों ने जिस तरह बिस्मिल्लाह से दुश्मनी की, इसी तरह सलवात से भी लोगों की दुश्मनी थी। भाई आले जुबैर ने कई दिनों तक, कई महीनों तक कभी सलवात नहीं पढ़ी। जब एक मर्तबा एक सहाबी ने टोक दिया कि सलवात क्यों नहीं पढ़ते, नमाजें कैसे कबूल होंगी? कहा तुम्हें नहीं पता, सलवात से आले मोहम्मद में तकब्बुर पैदा होता है। तो अजीज़ान गिरामी, एक सहाबी चाहने वाला था, फौरन बोल पड़ा, कहा मुझे याद है वो दिन, एक मर्तबा खंदक में जब अली अमर इब्न अब्दवत का सर लेकर झूमते हुए आ रहे थे, तो एक मर्तबा एक ने रसूल के पहलू में खड़े होकर कहा था कि या रसूल अल्लाह, देखिए अली तकब्बुर दिखा रहे हैं। तो रसूल ने कहा दिखाने दो, अल्लाह को एक ही करो तकब्बुर गवारा है, या अल्लाह को अपना मुतकब्बिर होना पसंद है, या अली का तकब्बुर पसंद है। या अल्लाह को अपना तकब्बुर पसंद है, या अली का तकब्बुर पसंद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया लाख छुपाने की कोशिश करे, क्योंकि वादा खुदा का है तो बचा के रहेगा। मैं कुर्बान जाऊं हमारे 5वें इमाम पे कि किस तरह बात को समेटा है, कितनी खूबसूरती से बात को समेटा है अज़ीज़ान गिरामी। अब क्या कहते हैं कि जो खाक पे सजदा करे, अज़ीज़ान गिरामी, मजबूरी में इंसान कहीं भी सजदा कर ले, बात और मतलब कहीं से मुराद ये कि उसके भी कुछ हुकूक है जहाँ पे इंसान सजदा कर सकता है, पाकशय होनी चाहिए। अब अज़ीज़ान गिरामी, लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई ये आप खाक पे सजदा क्यों करते हैं, खाक पे सजदा क्यों करते हैं? अब अज़ीज़ान गिरामी, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जाए सजदा, भाई अव्वल शर्त यह कि जाए सजदा पाक हो नमाज में, क्योंकि अज़ीज़ान गिरामी, अगर मैं आपके घर पहुंचूं, और मोमिन के लिए जरूरी है कि अपने घर की बरकतों के लिए अपने घर में एक जगह ऐसी मखसूस रखे जो नमाज से मखसूस हो। अज़ीज़ान गिरामी, घर की बरकतों के ताल्लुक इस शय से है, क्योंकि घर की बरकतों का नुज़ूल मुसल्ले पर होता है, मुसल्ले से घर में फैलता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा क्या कहा, क्या फरमाते हैं कि भाई खाक पर सजदा करना है ना, तो लोग हमसे कहते हैं
करते हैं। भाई आज तो अजीब अजीब लोग निकले हैं। भाई मैं ये नहीं कहता, मैं हमारे लोगों पे कभी इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन जो भी ऐसी फिक्र और ज़हनियत रखता है, लेकिन मुत्तफ़िक़ अलैह बात है तमाम सजदा गुजारों में, दुनिया में जितने सजदा गुजार हैं। लेकिन मैं नहीं जानता, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों की मेंटालिटी बदलने लगी है। भाई पता चला वॉशरूम के बाहर खड़े होकर नमाजें पढ़ रहे हैं, ट्रेन के स्टेशनों पर नजासत पे खड़े होकर नमाजें पढ़ रहे हैं। तो आइज़ान गिरामी, नमाज ऐसी हो कि पता चले कि पाकीज़ा लोगों की इबादत है, पाकीज़गी का ख्याल होना चाहिए मोमिन को। तो मालूम ये हुआ जायज़ सजदा पाक होनी चाहिए। आइज़ान गिरामी, आपके घर पहुंचूं तो आप उस हिस्से में मुसल्ला बिछाएंगे कि जो घर की सबसे पाक तरीन जगह हो। भाई मैं आपसे कहूँगा भाई डाइनिंग टेबल के पास बिछा दीजिए, तो आप कहेंगे नहीं मौलाना, एक कमरा मखसूस है, सबसे साफ सुथरा उसी को हम रखते हैं। वहां पे सबसे साफ सुथरा कोना है, वहां मुसल्ला बिछाते हैं। उस मुसल्ले की जो सबसे साफ सुथरी जगह है, वहां पे सजदगा को रखते हैं, और उस सजदगा पे हम पेशानी को रखते हैं, क्योंकि आइज़ान गिरामी बारगाह इलाही में पेशी हो रही है। और सजदा मोमिन की मेराज है, सजदा मोमिन की मेराज है, और ये वो खाक, वो पर है जो मोमिन को मेराज अता करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब लोग हमसे ये पूछते हैं तो हमने भी, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाना था, खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होना था, तो तमाम दुनिया में नजर दौड़ाई कि सबसे पाको पाकीज़ा मिट्टी मिले, तो हमें दुनिया में कहीं ना मिली, तो हमने जन्नत की तरफ देखा और एक मर्तबा इरादा किया कि काश के जन्नत की मिट्टी मिलती तो सजदा करते खुदा को। तो आवाज़ इलाही आई कि मुझे सजदा करने के लिए जन्नत की मिट्टी तलब करने की जरूरत नहीं है, एक मिट्टी ऐसी है जो जन्नत से ज्यादा अफजल है। एक मिट्टी ऐसी है। और आइज़ान गिरामी, लोग कहते हैं कि नमाज में हुसैन का ख्याल ना आए। आइज़ान गिरामी, जिसने बचाया हो उसका ख्याल कैसे ना आए? इंसाफ से बताइए, नमक हरामी होगी या नहीं होगी, और कैसे इबादत कबूल होगी? आइज़ान गिरामी, मेरी बात छोड़िए, मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूँ, कुछ नहीं जानता। आइज़ान गिरामी, जब उलमा से, नजफ के उलमा से पूछा गया ना, और इबादत गुजार ऐसे कि उनकी इबादत देख के इबादत करने को दिल चाहे, ऐसे लोगों से जब लोगों ने जाके पूछा किबला ये बताइए कि अगर नमाज में हुसैन का ख्याल आ जाए तो नमाज कैसी है? आइज़ान गिरामी, कुर्बान जाऊं इस जुमले पे, कुर्बान जाऊं इस जुमले पे। हमारे दीन के रहबर ऐसे होते हैं, हमारे महाराजे इस तरह हुआ करते जो इस तरह के दर्स और सबक दे। एक मर्तबा क्या कहा, जब लोगों ने पूछा क्या ये बताइए कि अगर नमाज में हुसैन का ख्याल आ जाए तो नमाज कैसी है? एक मर्तबा कहते हैं कि ऐसी नमाजों में मुझे दुआ में जरूर याद रखना, ऐसी नमाजों में मुझे फरामोश ना करना। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा शख्स कि जिसके सामने लोग जाके कहें किबला हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, वो कह रहा है कि अगर सिद्क़ के दिल से हुसैन का ख्याल आ जाए तो ऐसी नमाज में मुझे फरामोश न करना। तो आइज़ान गिरामी, ये है मैं सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आइज़ान गिरामी, बड़ी मोहब्बत से आपने मुझे सुना। मौला आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। तो आइज़ान गिरामी, का मौला पांचवी निशानी क्या है? का ज़ियारत अर्बईन पढ़ता, और अगर मेरे जद के रोजे पे नहीं पहुंच पाता हो। जब किसी ने पूछा मौला अगर हमारी कोई मजबूरी हो, लोग ये भी पूछते हैं ना कि ये उंगली क्यों उठाते हम ज़ियारत में, लोग पूछते हैं ना। आइज़ान गिरामी, इमाम से हदीस है, कहा कि अगर तुम नहीं पहुंच पाओ मेरे जद के रोजे पर, तो जहां पर खड़े हो वहां से पता करो कि मेरा जद का रोजा किस रुख पे है। उस रुख की तरफ पलटने के बाद अपनी कलमे की उंगली को उठाओ और उस उंगली से शहादत दो कि मौला मैं आप पे सलाम करता हूं, और ये तुम्हारी शहादत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, उलिल अम्र वो कि जो अल्लाह और रसूल की शहादत दे, और हम हमारी उंगली को उठाकर सीनों पे हाथ मारकर उस उलिल अम्र की लब्बैक पे लब्बैक कहते हैं। आइज़ान गिरामी, जब उसने हमें हलमिन के लिए पुकारा तो इस उंगली को उठाकर उसके हलमिन पे लब्बैक कहते हैं। हमारे हर अमल में
لبیک یا حسین کی جھلکیاں ہونی چاہیے. تو عزیزان گرامی خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے رشک کریں کہ انسان بنے تو ایسا بنے, ہماری اولادوں کو صالح بنائیں. اور اس مجلس اعظم میں پھر کہہ رہا ہوں, اس تمام مجلس اعظم میں خصوصاً یہاں محمدیہ سینٹر میں جس نے بھی جس طرح سے بھی حصہ لیا ہو, مولا ان کی مال آل عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور عزیزان کریم جہاں جہاں پہ شیان حیدر کردار ہے مولا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور زائرین کے لیے خصوصی دعا کیجئے کہ مولا زائرین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اہل بیت کے دشمن تمام جتنے داعش ہیں انہیں نیست نابود کرے. تو عزیزان کرام میں کیا کہا کہ زیارت اربعین پڑھتا ہوں, اور زیارت کے فضائل میں کیا بیان کروں. عزیزان کرام وقت ہو چلا, ایک چھوٹی سی روایت اور بات تمام انشاءاللہ. کیونکہ رسول بے انتہا چاہتے تھے اپنے اس نواسے کو, اور بہت بوسے لیا کرتے تھے, ہمیشہ سینے سے لگایا کرتے تھے. ایک زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ اتنے بوسے لیا کرتے, اتنا چاہا کرتے. عزیزان گرامی ضرور کوشش کیجئے کہ امام حسین کی زیارت پہ پہنچے. امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری زیارت کرنے کا استطاعت رکھتا ہے اور میری زیارت پہ نہیں پہنچا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا. بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی, مولا ہمیں توفیق دے, انشاءاللہ یہ موقع دے. اور عزیزان گرامی یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے. آپ کو پتا ہے جب تمام زائرین کا مولا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو زیارت پہ پہنچا اس کا بھی شکریہ, اور جو ارادہ کر کے نہیں پہنچ پایا اس کا بھی شکریہ. عزیزان کرام کس گھرانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ارادے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے, اور یہ شکریہ وہی ادا کر سکتا ہے کہ جو ارادوں کو جانتا ہو, جو نیتوں کو جانتا ہو. عزیزان کرام شاید میں تھوڑا تفصیل سے مصحف کو پڑھوں گا کیونکہ بہت بڑی بہت قیامت کی تاریخ ہے آج. پوری دنیا کربلا میں جمع ایک مرتبہ کہا کہ آپ اس نواسے کو اتنا کیوں چاہتے ہیں. کہا خاموش آج تو کہہ دیا, اس کے بعد کبھی نہ کہنا. کہا اگر کوئی میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا تو اس کو وہ اجر ملے گا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا, اسے وہ اجر ملے گا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. ایک مرتبہ پریشان ہو گئی, پریشان ہو کر یا رسول اللہ آپ کے ساتھ حج کیا. کہا میرے ساتھ کیے ہوئے 2 حج کا ثواب. ایک مرتبہ پھر کہا 2 نہیں 3 حج کا ثواب. عزیزان گرامی تاریخ کہتے ہیں وہ زوجہ بار بار پوچھتی رہی, اور یہ بار بار ایک حج بڑھاتے رہے, بعد 90 حج تک پہنچی. تو ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ ثواب صرف زندگی میں ہی ملے گا, اگر حسین نہ رہے تو ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ میرے بعد جو میرے اس نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا اسے بھی یہی ثواب ملے گا کہ جو حسین کی زندگی میں زیارت کی تھی. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. مولا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کرے, وہاں پہ پرسہ دینے کا موقع نصیب کرے. اور عزیزان گرامی یہ حسین کا اربعین ہے نا, اور میں 2 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں حسین کی بہن کی خواہش ہے کہ بھائی کا اربعین دھوم دھام سے ہو. اللہ اکبر, بھائی کا اربعین دھوم دھام سے ہو, حسین کی بہن کی خواہش. اور جب ایک مرتبہ سید سجاد باپ کے لاشے پہ تڑپ رہے تھے, 11 محرم کو تڑپتے ہوئے کہا تھا بابا اے پھوپھی اماں میں کیسے صبر کر لوں کہ میرا بابا بے گورو کفن پڑا ہے. کہا اے بیٹا میری ماں نے کہا تھا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو اس حسین پر آنسو بہائے گی. بیٹا اسی قوم کے لوگ آئیں گے جو اس حسین کے شیعہ ہوں گے, وہ اس زمین کو آباد کریں گے. بی بی ذرا آ کے دیکھیے ارے کس طرح زمین کے ہر خطے کو آباد کیے ہیں یہ آزادہ. اجرکم اللہ. جب ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا کی زیارت کے لیے شام سے روانہ ہونے لگا نا عزیزان گرامی, ارے بڑی قیامت کی گھڑی تھی. ارے ساری بیویاں شام سے رخصت ہو رہی ہیں. میں بیان کر چکا کہ کتنا مشکل مرحلہ تھا بیویوں کے لیے کہ قبر سکینہ سے رخصت ہو جائیں. ارے ایک بیوی آتی تھی قبر سکینہ پہ گر گر کے کہتی تھی اے سکینہ, بڑا ارمان تھا بابا سے ملنے کا. سکینہ سکینہ صغرا بلا رہی ہے سکینہ. اللہ اکبر. ارے ایک وقت ایسا
पे गिरी, कब्र पे गिर के कहा है सकीना भाई से वादा किया था तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी, ऐ सकीना ज़ैनब पलट के आएगी, ऐ सकीना ज़ैनब भी कब्र भी यही बनेगी। अजरकुम अल्लाह, क्या वादा निभाया हुसैन की बहन ने। अरे शायद इसलिए ज़ैनब शाम आई। हाज़ीज़ान गिरामी, मैं पढ़ूंगा मसाइब, सुन के पुरसा दीजिए इस तरह जिस तरह ज़ैनब चाहती है। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम अंबिया आए हैं, अरे हुसैन का 40 है, अरे बालों में खाक डाले रसूल भी आए हैं, बालों को बिखराए फातिमा भी मौजूद है। अरे एक मर्तबा शाम की औरतों को बुलाया, कहे शाम की औरतों, देखो हमें तो रिहाई मिल गई, हम जा रहे हैं। अरे मेरे भाई की अमानत यहाँ सो रही है, अगर मौका मिले तो कभी आके एक दिया जला जाना। अरे सकीना को अकेलेपन का एहसास ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, अरे मौला इस बीवी की ज़ियारत फिर से खोले, हमें जाना नसीब हो, मौला दुश्मनों को निस्तनाबूद करे। लेकिन जिन लोगों ने शाम की ज़ियारत की है वो जानते हैं। अरे कभी आपने जरी के अंदर देखा होगा, अरे शाम की देहात की औरतें आती हैं, अरे इस बीबी की जरी पे खिलौने डाल के जाती हैं और कहती जाती है, "ऐ बीबी, तुम्हारी फूफी से वादा किया था कि तुम्हें अकेला ना छोड़ेंगे। अजरकुम अल्लाह।" लेकिन इसी सकीना को छोड़ के ज़ैनब करबला की तरफ रवाना हुई। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े इख्तिसार के साथ पढ़ूंगा इस रवायत को। अरे एक मर्तबा करबला का पहला ज़ाहिर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, अरे इमाम की ज़ियारत के लिए पहुंचा, करबला के करीब पहुंचा, सवारी से उतर गए, जूतियों को हाथ में उठा लिया, गुलाम से कहते हैं, गुलाम आका की कब्र बता। कहा मौला यहाँ तो इतनी कब्रें हैं आका, कैसे बताऊं? कहा तू पीछे हट जा, आका की कब्र को मैं खुद पहचानूंगा। कहा आप तो नाबीना है, कैसे पहचानेंगे? अरे कब्रों के बीच में खड़े होकर जाबिर ने कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मौला आप पे मेरा सलाम। कब्र हुसैन से आवाज आया है, नाना के साहबी जाबिर, हुसैन यहाँ है। अरे जाबिर गिरिया कर रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, एक दूसरी रिवायत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो रिवायत सुन चुके हैं वो रिवायत नहीं। एक मर्तबा जाबिर गिरिया कर रहे थे, अरे मौला की कब्र पे आंसू बहा रहे थे, बहाते बहाते क्या देखा कि कब्र हुसैन तरसने लगी। कहा जाबिर अब दूर हो जाओ, अरे नाना के साहबी हो, लेकिन ऐ जाबिर, अरे मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। अरे नाना का साहबी था, आंखों पे हाथ को रख लिया, अरे नाबीना थे। अरे मैं कहूँगा मौला, अरे इतना बर्दाश्त नहीं। अरे शाम और कूफा की सख्ती आती ज़ैनब, अजरकुम अल्लाह। अरे ज़ैनब पहुंची कब्र हुसैन पर, अरे साथ में सर लाई है ज़ैनब, भैया के लाशे पे आई है ज़ैनब, अपने आप को अरे ऊंट की बुलंदी से ज़ैनब ने गिराया। रिवायत कहती है ज़ैनब ने अपने आप को ऐसे गिराया, अरे जिस तरह अब्बास एक घोड़े से जमीन पे। अजरकुम अल्लाह, मौला आपको कोई करना दे सिवाय मजलूम करबला के। अरे भाई का चैलुम करने बहन आई है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा बहन ने गिरिया शुरू किया। अरे जब गिरिया शुरू किया तो बहन ने कहा, है भैया, अरे शाम और कूफा में गई थी बहन, ए भैया तुम सब देख रहे थे, ए भैया कैसी कैसी सख्तियां गुजरी। लेकिन एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, है भैया, अरे सकीना को खो के आई हूँ भैया। अजरकुम अल्लाह, भैया सकीना को खोकर आई हूँ भैया। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत की तफसीर सुनिएगा।
अरे जब रबाब ने पूछा था कि बेटा मेरा अली असगर कहाँ है, तो सैयद सज्जाद ने कहा था ऐ अम्मा मैंने तो बाबा से यही पूछा था अजीजाने गिरामी, लेकिन इमाम थे ना, अरे लोगों को जिस्मों से भी जानते थे, पता था कि ये असगर का ही लाशा है जो हुसैन के सीने पे रखा है, लेकिन लाशा इतना बदल चुका था अजीजाने गिरामी, शोदा के लाशे पामाल होके तगय्युर हो गए थे। असगर का लाशा शाम गरीबा को अरे जब ढूंढा गया तो नेज़े से ढूंढा गया था, अरे नेज़े में उलझ के रबाब के लाल का लाशा, अजरकमल्लाह, रबाब के लाल का लाशा था। आज़ीज़ान गिरामी, तमाम बीबियां अपने वारिसों पे गिरिया करने लगी, अरे गिरिया करती जाती थी, अरे रोती जाती थी, कहती जाती थी ऐ मेरे वारिस, अरे तुम ना आए, बड़ी सख्तियां झेली हमने, अरे मौला आपको सलामत रखे। आज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा बीबियां खड़ी हुई, ज़ैनब ने सबको जमा किया, कहा है बीबियों, अरे अब उसके पास जाना है कि जो हमारा कफील था, अरे जो पर्दे का ज़ामिन था। अज़ीज़ान गिरामी, रुक के रवायत सुनिएगा। ज़ैनब ने सबको बुलाया, बुला के कहा है बीबियों, अरे अब्बास को सब बता देना, क्या क्या मजालिम हुए बता देना, पर्दा छिना बता देना, चादर छिनी बता देना, अरे लेकिन कोई अब्बास को ये ना बताना कि सकीना मर गए, सकीना मर गई। अरे कब्र अब्बास पे बीबियां पहुंची, कहा है अब्बास, बीबियां लुट गई अब्बास। अज़ीज़ान गिरामी, वाहिद ऐसा शहीद था कि जब जिसका भी लाशा खैमे में आता था तो बीबियां कहती थी हाय कासिम, कभी कहती थी वाह अकबरा, कभी कहती थी वाह आला मोहम्मद। अरे ये वाहिद ऐसा शहीद है कि जब अब्बास का आलम आया तो बीबियों ने कहा हाय हमारा पर्दा, हाय हमारी चादर। अरे अज़ीज़ान गिरामी, तारीख कहती है कि 3 दिन बीबियों ने गम मनाया। अरे सैयद सज्जाद ने सरों को लाशों के हवाले किया, अरे जब कब्र हुसैन को सर देना चाहा, अरे 1-2 हाथ नमूदार हुए, कहे सैयद सज्जाद लाओ मेरे लाल का सर मेरे हवाले करो। अजरकमल्लाह, 3 दिन तक ये गम मनता रहा, 3 दिन तक ये गम मनाते रहे। अरे एक वक्त ऐसा आया, बीबियों को सवारियों पर सवार करते रहे सैयद सज्जाद। आज़ीज़ान गिरामी, तारीख कहती है कि सैयद सज्जाद अरे एक बीबी को ले जाके सवारी तक छोड़ते थे कि दूसरी बीबी अपने आप को वारिस के लाशे पर गिरा देती थी, अरे कब्रों पे गिरा देती थी। अजरकुमुल्लाह, आज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जब सारी बीबियां सवार हो गई ना तो ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद एक बीबी नजर नहीं आती। एक मर्तबा देखा कि असगर की मारूबा धूप में बैठी हुई, अरे एक मर्तबा ज़ैनब करीब गई, कहा बीबी रबाब, अरे बड़ा साथ दिया हमारा, अरे चलो मदीने चलना है, अरे यहाँ शिकवे कर चुके। अज़ीज़ान गिरामी, में मर जाऊं ये जुमला पढ़ते पढ़ते एक मर्तबा रबाब ने कहा ऐ बीबी मौला आपके अब्दुल्ला को सलामत रखे, मौला आपके शौहर को सलामत रखे अल्लाह। अरे मेरा वारिस, अरे करबला की जल्दी खाट पे सो रहा है, मेरी बच्ची शाम के जिंदान में। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने बुलाया, अरे जब इसरार बढ़ा तो बीबी ने कहा ऐ मेरे वालियो वारिस, धूप में तेरा लाशा छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कभी साए में न बैठूंगी। अरे सलाम हो वफा पे रबाब की, एक मर्तबा जब तक जिंदा रही कभी साए में न बैठी। अरे सैयद सज्जाद कहते थे अम्मा
रखने से पहले रुबाब की रूह परवास हुई। अजरकुम अल्लाह। बस एक रवायत मसाब तमाम। मौला आपकी तमाम दिली मुरादों को पूरा करे। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अरे ये काफिला जब अरबाईन करके मदीने आया, अरे बीवियों ने बीवियों को न पहचाना। अरे एक बीवी आई आके ज़ैनब से कहती है, अरे सुना है तुम करबला से आए हो, अरे क्या तुमने ज़ैनब को देखा? अरे ज़ैनब ने ये बाद में कहा मैं ज़ैनब हूँ। उससे पहले सुगरा से पूछा, ऐ बीवी तू कौन है? अरे सुगरा के बाल इंतजार में सफेद हो गए, ज़ैनब के बाल शाम और कूफा में सफेद हो गए। अजरकुम अल्लाह। अरे ज़ैनब नाना के रोज़े पे पहुंची कि नाना अजले रिसालत अदा करके आ रही हूँ नाना। अरे ज़ैनब ने गठरी से कुर्ते को निकाला, कब्र रसूल पे रखा। जैसे ही कब्र रसूल पे रखा,